Hello students, welcome in my fourth lecture of reproduction in lower and higher plant. In last lecture we already discussed about the structure of pollen grain, microsporogenesis and development of male gametophyte. Firstly we take one recap of the previous lecture, that is if you observe the structure of pollen grain, then structure of pollen grain shows outer wall which is formed from the two membrane. Outer membrane known as exine which is formed from the sporopollenin. Inner membrane which is known as intine which is from the cellulose and pectin compound. Inner to this intine cytoplasm is present, and in cytoplasm cell organelles and haploid nucleus is present. Then these pollen grains are formed by the process of microsporogenesis. When microspore mother cell undergo meiosis, then it forms the four haploid microspores or the pollen grain. Then if you observe the structure of tears of anther, then we observe in the tears of anther two main parts, anther wall and microsporangium. Anther wall which is differentiated into four layers: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. And the central part which is nothing but the microsporangium or the pollen sac, in which mass of sporogenous cells are present. So all these points we already discussed in the last lecture. In this lecture we discuss about the structure of female gametophyte, megasporogenesis, then also the structure of anatropous ovule. So firstly, already you know that the female organ of the female sex organ of the flower is nothing but the gynoecium or the pistil. Each member of gynoecium is known as carpel. Each carpel is divided into three parts: stigma, style and ovary. Stigma is the tip portion of the style which receive the pollen grain and help the pollen grain in the pollen germination, because the stigma which is rough in nature, in some plant it also shows the hair, it also secrete the sugary substance, so it help in the pollen germination process. Then style is the elongated cylinder part. Through this style, pollen tube reaches up to the ovary, and ovary is the basal part of the carpel. Inside this ovary, number of ovules are present, or in some plant single ovule is present. So जर आपण बघितलं की प्लांट मधला फिमेल सेक्स ऑर्गन कोणता आहे? गायनोसियम. गायनोसियमच्या प्रत्येक मेंबरला आपण म्हणतो कार्पेल. एका कार्पेलमध्ये, प्रत्येक कार्पेलमध्ये तीन पार्ट्स असतात: स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. स्टिग्मा, स्टाईलचा जो टिप पोर्शन आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं? स्टिग्मा. जर आपण एक सिंगल कार्पेल बघितला तर आपल्या लक्षात येईल हा जो काही टिप पोर्शन आहे, दिस टिप पोर्शन विच इज नथिंग बट द स्टिग्मा. आणि हा स्टिग्मा काय करणार आहे? रिसीव द पोलन ग्रेन, आणि त्याचबरोबर पोलन ग्रेनला जर्मिनेशन साठी मदत करेल, कारण या स्टिग्मा मध्ये शुगरी सबस्टन्स सिक्रेट केलं जातं. आणि हा जो सिलेंडर पार्ट दिसतो, इलॉंगेटेड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर दिसते, की जी ट्यूब काय करणार आहे त्याला स्टाईल म्हटलं जातं, की जी स्टाईल स्टिग्मा आणि ओव्हरी या दोन्ही पार्टना कनेक्ट करण्याचं काम करते. त्याचबरोबर या स्टाईल मधून या स्टिग्मावरती पडलेले जे पोलन ग्रेन आहे, जेव्हा त्याच्यामध्ये पोलन ट्यूब डेव्हलप होईल, दिस पोलन ट्यूब, ती पोलन ट्यूब या स्टाईल मधून या ओव्हरी मधल्या ओव्ह्यूल्स पर्यंत पोहोचणार. देन बेसल, सगळ्यात खालचा बेसल पोर्शन जो आहे कार्पेलचा, दिस इज कॉल्ड एज ए ओव्हरी. आणि या ओव्हरीच्या आतमध्येच काय असणार आहे? देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ओव्ह्यूल्स. याच्या आतमध्ये काय असतील? ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असणार. काही प्लांटच्या ओव्हरीमध्ये एक सिंगल ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल, काही मध्ये मेनी ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असतील, की ज्याच्यावरून दोन टाइप्स पडतात. युनिओव्युलेट म्हणजे फक्त काय असेल? एकच ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल. ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल तर त्याला युनिओव्युलेट म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल राईस, व्हीट, मँगो.
मल्टी ओव्ह्युलेट म्हणायचं, मल्टी ओव्ह्युलेट मध्ये जर आपण बघितलं, मोर दॅन वन ओव्ह्यूल, 2 ओव्ह्यूल असतील, 3 असतील, 4 असतील, मेनी ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असतील, नंबर ऑफ ओव्ह्यूल जेव्हा ओव्हरीमध्ये प्रेझेंट असणार, देन इट इज कॉल्ड एज ए मल्टी ओव्ह्युलेट. एक्झाम्पल आहे त्याचं टोमॅटो. There are number of examples in which in these fruits you observe the number of seeds, means their ovary having the number of ovules, म्हणजे त्याच्या ओव्हरी मध्ये number of ovules present असतात. So this is the difference between uniovulate and multiovulate. हे examples तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं, syncarpous and apocarpous gynoecium. What is the difference between syncarpous and apocarpous gynoecium? Already you know that each member of gynoecium known as carpel. Gynoeciumच्या प्रत्येक मेंबरला आपण काय म्हणतो? कार्पेल म्हणतो. जर त्या फ्लावर मध्ये एकच कार्पेल असेल तर त्या गायनोसियमला म्हटलं तर मोनोकार्पिलरी गायनोसियम. जर मेनी कार्पेल्स असतील तर पॉलीकार्पिलरी गायनोसियम. जर 2 कार्पेल्स असतील बायकार्पिलरी, 3 असतील ट्रायकार्पिलरी. या पद्धतीने काय असणार आहे, जर कार्पेल्स मेनी असतील तर त्याला पॉलीकार्पिलरी असं म्हटलं जातं. पॉली मीन्स मेनी, म्हणजे ज्या गायनोसियम मध्ये नंबर ऑफ कार्पेल्स आहेत तेव्हा त्या गायनोसियमला पॉलीकार्पिलरी गायनोसियम म्हटलं जातं. व्हेन दीज कार्पेल्स आर फ्यूज, जेव्हा ते सगळे कार्पेल्स फ्यूज असणार आहेत, देन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द गायनोसियम इज कॉल्ड एज ए syncarpous गायनोसियम. म्हणजे कार्पेल्स मेनी आहेत पण ते सगळे कार्पेल्स काय झाले, फ्यूज झाले, and then this condition is called as a syncarpous gynoecium. The gynoecium which having polycarpillary condition but all carpels are fused, then it is called as a syncarpous gynoecium. Example papaver and brinjal. Papaver somniferum किंवा दुसरं त्याचं एक्झाम्पल आहे ब्रिंजल, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर कार्पेल्स मेनी आहेत पण ते सगळे कार्पेल्स काय झाले, फ्यूज झाले. त्या कंडिशनला आपण म्हणतो syncarpous gynoecium. apocarpous gynoecium मीन्स काय असणार आहे, कार्पेल्स पॉलीकार्पिलरी कंडिशन असणार आहे. कार्पेल्स आर मेनी बट दीज कार्पेल्स, ईच कार्पेल इज फ्री. प्रत्येक कार्पेल काय असणार आहे, फ्री असणार आहे. दीज आर नॉट युनायटेड और दीज आर नॉट फ्यूज. ते एकत्र आलेले नाही. प्रत्येक कार्पेल हा सेपरेट आहे. पॉलीकार्पिलरी कंडिशन आहे बट ऑल कार्पेल्स दे आर फ्री. देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज apocarpous gynoecium. त्या गायनोसियमला काय म्हणायचं, apocarpous gynoecium. कार्पेल्स मेनी, पॉलीकार्पिलरी कंडिशन बट ऑल कार्पेल्स आर फ्री. Then this is called as a apocarpous gynoecium. त्याचं एक्झाम्पल आहे मायकेला चंपका, की ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, चाफा. चाफ्यामध्ये आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये भरपूर कार्पेल्स आहेत पण प्रत्येक कार्पेल काय असणार आहे, सेपरेट असेल. त्या कंडिशनला apocarpous gynoecium म्हटलं जातं. So this is all about the structure of gynoecium, structure of carpel, then apocarpous and syncarpous gynoecium. Then we discuss about the next point, that is structure of anatropous ovule. Especially if you observe in the angiospermic plant, different types of the ovules are present. Their arrangement is different. Orthotropous ovule, compylotropous ovule, cercinotropous ovule, hemitropous ovule. These are the different types of the ovules are present. But out of all these different types of the ovules, 85% family of the angiosperm they having anatropous ovule. मोस्टली आपल्याला अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये कॉमनली कोणत्या टाईपचं ओव्ह्यूल पाहायला मिळणार आहे, anatropous ovule. If you observe the structure of this or V.S.of anatropous ovule, then this structure means you observe this type of the structure. The anatropous ovule, the stalk of the ovule which is known as a funiculus किंवा फिनिकल म्हटलं जातं त्याला. या ओव्ह्यूलचा जो स्टॉक आहे, म्हणजे या ओव्ह्यूल मध्ये 2 मेन पार्ट असतात, बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल अँड स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल. दिस स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल which is known as funiculus or the funicle, त्याला फिनिकल म्हटलं जातं. This stalk, with the help of stalk, the ovule is attached to the placenta. Already
you studied in the 11th standard, that is placentation. आपण placentation स्टडी केलेला आहे. त्या placentation मध्ये arrangement of ovule on the placenta inside the ovary is called as a placentation. जर आपण बघितलं पी पॉड आपण बघितले, वाटाण्याची शेंग बघितली आणि ती ओपन केल्यानंतर आपल्याला असे सीड्सची अरेंजमेंट दिसते आणि ते सीड जे असणार आहे ते एकदम छोट्याशा स्टॉकनी ह्या ओव्हरीच्या प्लासेंटाला अटॅच झाले असतात आणि हा जो स्टॉक आहे त्या स्टॉकलाच आपण काय म्हणतो, फिनिकल किंवा फिनिक्युलस म्हटलं जातं. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ फिनिक्युलस द ओव्ह्यूल इज अटॅच्ड टू द प्लासेंटा ऑफ द ovary. Then this stalk and body of the ovule, they are attached to each other with the help of or at the point of attachment. Means ज्या पॉइंटला हा फिनिक्युलस आणि बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल हे एकमेकांशी अटॅच होतील, दिस पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ फिनिक्युलस अँड बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल इज कॉल्ड एज हायलम. त्याला काय म्हटलं जातं, हायलम. ऍक्च्युली हा पॉइंट नसणार आहे, तर हा सगळा एवढा जो पार्ट आहे या पार्टलाच आपण काय म्हणतो, हायलम म्हणतो, की जिथं हे फिनिक्युलस आणि बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल एकमेकाला अटॅच होणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज हायलम. देन इफ यू ऑब्झर्व इन दिस फिनिक्युलस अप टू दिस बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल एक कंडक्टिंग टिश्यूचा एक बँड आपल्याला पाहायला मिळतो अँड दिस इज कॉल्ड एज ए रॅफी. त्याला म्हटलं तर रॅफी. And through this raffi, mineral, food material and water is supplied to this ovule. Ovule ला, body of ovule ला जे काही water, mineral, food material provide केलं जातं त्याच्यासाठी conducting tissue present आहे and this conducting tissue चा एक आपल्याला बँड पाहायला मिळतो. This is nothing but the raffi. त्याला आपण रॅफी म्हटलं. आणि स्पेशली जर आपण बघितलं anatropous ovule मध्ये, जर अर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल मध्ये काय असणार आहे, या पद्धतीनं स्ट्रक्चर आहे, पण इथं काय झाली आहे, ही जी ओव्ह्यूल आहे ती अशी बेंड झाली आहे आणि त्यामुळे या रॅफीमुळे या ओव्ह्यूल बेंड झालेले आहेत. त्या बेंड झालेल्या ओव्ह्यूलच्या बॉडीला सपोर्ट सुद्धा मिळतो. देन द मेन पार्ट ऑफ दिस ओव्ह्यूल इज बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल विच इज नथिंग बट द न्यूसेलस. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, न्यूसेलस. Nucellus is formed from the mass of parenchyma cells. हा न्यूसेलसचा जो सगळ्यात मेजर पार्ट आहे ओव्ह्यूलचा, दिस इज नथिंग बट द न्यूसेलस अँड न्यूसेलस इज फॉर्म फ्रॉम द मास ऑफ parenchyma cells. Then this nucellus, which is covered with a protective covering, and this protective covering or protective coat known as integument. या न्यूसेलसच्या बाहेरच्या साईडला असे दोन प्रोटेक्टिव्ह कोट आहेत. त्या प्रोटेक्टिव्ह मीन्स दिस न्यूसेलस इज कव्हर्ड बाय प्रोटेक्टिव्ह कोट. याला या न्यूसेलसला अशा प्रोटेक्टिव्ह कोटनी कव्हर केलेलं आहे अँड दिस प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑर द कोट विच इज कॉल्ड एज इंट्युगमेंट्स. इन angiospermic, number of angiospermic plant, the two integuments are present. Means bitegmic ovule. तेव्हा त्याला काय म्हटलं तर bitegmic ovule. जर दोन इंट्युगमेंट असतील, आउटर, ही आउटर इंट्युगमेंट आहे, दिस वन इज द आउटर अँड दिस वन इज द इनर इंट्युगमेंट. या दोन इंट्युगमेंट असतील तर ओव्ह्यूल कशी झाली, बायटेग्मिक. काही प्लांट्स मध्ये आपण बघितलं तर ओव्ह्यूलला एकच इंट्युगमेंट असेल, then it is called as a unitegmic ovule. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, unitegmic ovule. And these integuments are arises from the basal portion of this ovule. न्यूसेलस म्हणजे हे जे काही ओव्ह्यूल आहे त्या ओव्ह्यूलच्या न्यूसेलसच्या बेसल पोर्शन पासून काय अराइज होणार आहे, हे इंट्युगमेंट अराइज होतील अँड दिस बेसल पोर्शन, बेसल रिजन ऑफ दिस न्यूसेलस which is nothing but the chalaza. त्याला काय म्हटलं तर चलायझा. इथं आपण बघितलं तर अनाट्रोपस, कारण ही अर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल आहे. अनाट्रोपस ओव्ह्यूल मध्ये ही बेंड झाल्यामुळे आपल्याला बेसल पोर्शन हा वरती दिसतो. जो काही ह्या न्यूसेलसचा बेसल पोर्शन आहे की जिथून इंट्युगमेंट अराइज होतात त्या पोर्शनला म्हणायचं चलायझा.
nucellus, as nucellus is covered with a two protective covering, these are nothing but the integuments. But these integuments are not completely covered, this nucellus. At the apex of this nucellus, some portion where the integument is absent, and this microscopic pore where the integuments are absent is called as micropyle. त्याला काय म्हटलं जाईल? मायक्रोपाईल. म्हणजे या न्यूसेलस वरती दोन असे प्रोटेक्टिव्ह कोट आहेत, इंट्युगमेंट्स प्रेझेंट आहेत, पण अगदी टिप पोर्शनला, अपेक्स रिजनला, या न्यूसेलच्या अपेक्स पॉइंटला इथे इंट्युगमेंट absent असेल, where the integument is absent and this portion is called as micropyle. त्याला काय म्हटलं तर मायक्रोपाईल रिजन म्हटलं जातं. आणि या मायक्रोपाईलचं फंक्शन काय आहे? दिस मायक्रोपाईल, through this micropyle, whenever there is a entry of the, means after dusting of pollen grain on the stigma, या स्टिग्मा वरती pollen grain dust झाले, pollen tube ओव्ह्यूल पर्यंत आल्यानंतर ही pollen tube ह्या ओव्हरी मध्ये आल्यानंतर ओव्ह्यूल पर्यंत रीच झाली की याच्या आतमध्ये एंटर होण्यासाठी ह्या मायक्रोपाईलचा, मायक्रोस्कोपिक ओपनिंगचा उपयोग होणार आहे. मीन्स थ्रू दिस मायक्रोपाईल pollen tube enter in the ovule. Then as well as this micropyle also play very important role during the seed germination. Means after fertilization ovule is developed into the seed, and this micropyle, through this micropyle water is enter in the seed and it help for the germination, as well as radical emerge out through this micropyle. So during seed germination also micropyle play very important role. Then inner to this nucellus, या nucellusच्या आतमध्ये आपण बघितलं mature anatropous ovule जर आपण बघितली, in this mature anatropous ovule you observe that there is a embryo sac, and embryo sac is nothing but the female gametophyte, which is a 7-cell 8 nucleated structure, and this type of the embryo sac which is known as polygonum type of embryo sac. How this embryo sac is developed we discuss in this point, that is development of female gametophyte. पहिल्यांदा हे तरी फक्त स्ट्रक्चर ऑफ anatropous ovule लक्षात घ्या. जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करू तेव्हा हाऊ दिस द एम्ब्रियो सॅक इज डेव्हलप अँड द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सॅक इन डिटेल वी डिस्कस. सो इफ यू ऑब्झर्व द V.S.of anatropous ovule, दोन मेन पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये, स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल अँड बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल. स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल नोन ॲज फिनिकुलस or finicle. With the help of funiculus, ovule is attached to the placenta or attached to the ovary. Ovary ला ते attach होणार. Then the point of attachment of the funicle and body of ovule, which is known as hilum. त्याला काय म्हटलं तर hilum म्हटलं जातं. Then in this funiculus, raphe is present, and through this raphe or in this raphe conducting tissues are present which conduct the water, mineral and food material up to the ovule. Then body of ovule, the major part of the body of ovule is nothing but the nucellus. Nucellus is nothing but the megasporogenenesis, which is formed from the number of parenchyma cell. Then this nucellus is covered with a protective covering or the protective coat, and these protective coat arises from the base of nucellus, and this point from which the integuments are arise. ज्या पॉइंट पासून integuments arise होतात त्या पॉइंटला म्हटलं जातं चलायचा. Then the integuments in some angiospermic plants, two integuments, outer integument, inner integument present असेल, and these integuments, or if two integuments are present, then this ovule is called as a bitegmic, आणि जर एकच असेल unitegmic म्हटलं जातं. Then what is the important function of this integument? Integumentचं फंक्शन काय? प्रोटेक्शन ऑफ दिस nucellus. मेगास्पोरेंजियमचं काय करणार आहे? ते प्रोटेक्शन करेल. Then also from this integument
after the fertilization the seed coat is developed. Outer integument पासून टेस्टा डेव्हलप होणार, इनर इंटिग्युमेंट पासून टेगमेंट डेव्हलप होणार. Then these integuments are not completely covered this nucellus at the tip portion where the integuments are absent, and this region is called as a micropyle. Small microscopic opening असणार आहे, region असेल की तिथं इंटिग्युमेंट absent असणार आहे. This is called as a micropyle. त्याला micropyle म्हटलं जातं. And in this through this micropyle or micropyle play very important role for the entry of pollen tube, as well as it play important role in the seed germination. Then if you observe the structure of nucellus, it is the mass of parenchyma cell, and if you observe the structure of mature anatropous ovule, then in this nucellus you also observe the 7-cell 8-nucleated embryo sac, that is female gametophyte. So this is all about the structure of anatropous ovule. Then we will discuss about the megasporogenesis. Megasporogenesis. How this megasporogenesis takes place? Formation of megaspores from diploid megaspore mother cell. Formation of megaspores from diploid megaspore mother cell is called as megasporogenesis. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? megasporogenesis. In the ovule, central or major part of this ovule is nothing but the nucellus, and the nucellus is formed from the mass of sporogenous cell. Each cell which is diploid one, double set of the chromosome त्याच्यामध्ये present असते. Especially the cell, this hypodermal cell, this one is the outer जी covering असणार आहे nucellus, the epidermis आहे, हे hypodermal cells असते. One of the hypodermal cells of the micropylar end. आता हा काय, इथं काय आहे? मायक्रोपाइल आहे, आणि त्या मायक्रोपाइलर एंड कडची एक काय असेल तर हायपोडर्मल सेल आहे. दिस हायपोडर्मल सेल डायरेक्टली ऍक्ट एज ए आर्चिस्पोरियल सेल. ती काय करेल? आर्चिस्पोरियल सेल म्हणून ऍक्ट होणार. And then this archisporial cell which undergo mitosis or directly act as a megaspore mother cell. Means here we observe that the nucellus outer layer जो असणार आहे तो epidermis आहे, मध्ये hypodermal cells आहे. These hypodermal cells are parenchymatous cells. One of the cell from the micropylar end, हायपोडर्मल मधली एक मायक्रोपायलर एंड कडची जी सेल आहे, दिस ऍक्ट एज ए आर्चिस्पोरियल सेल. दिस आर्चिस्पोरियल सेल अंडरगो मायटोसिस. एक तर तिचं मायटोसिस होईल, त्याच्यापासून दोन सेल्स तयार होतील, आउटर परायटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल फॉर्म. किंवा काय होणार आहे? दिस आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली ऍक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल. ती काय करणार? मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ऍक्ट होईल. देन दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस. आता त्याच्यामध्ये काय होणार? मियोसिस होईल, अँड बाय दिस मियोसिस, दिस वन इज द डिप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल कशी आहे? डिप्लॉइड आहे, तिच्यामध्ये मियोसिस होईल. मियोसिस डिव्हिजन कंप्लीट झाली, फर्स्ट मियोटिक डिव्हिजन, सेकंड मियोटिक डिव्हिजन कंप्लीट झाल्यानंतर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स. काय फॉर्म होतील? 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होतील. ह्या सगळ्या कशा असणार आहेत? हॅप्लॉइड असतील. आउट ऑफ ऑल दीज 4 मेगास्पोर्स मीन्स दिस प्रोसेस आपण याला काय म्हणणार आहोत? मेगास्पोरोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स from a diploid megaspore mother cell by the process of meiosis is called as a megasporogenesis. Then these 4 haploid megaspores
Out of these 4, the 3 megaspores are degenerate. मोस्टली काय असणार आहे, जे चलायझल एंड कडचा जो मेगास्पोर असेल तो लाईव्ह राहतो आणि बाकीचे 3 काय होणार आहेत, डिजनरेट होते. रिमेनिंग 3 degenerate and the megaspore towards the chaliazal end which remain functional. हा काय राहिला, functional megaspore. Means by the megasporogenesis process एका मेगास्पोर मदर सेल जी डिप्लॉइड आहे तिच्यामध्ये मिओसिस झालं. मिओसिस झाल्यानंतर 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म झाल्या. त्या 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर मधले 3 मेगास्पोर्स काय झाले, डिजनरेट झाले आणि फक्त एकच मेगास्पोर हे फंक्शनल राहिले. देन द नेक्स्ट स्टेप दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट. And from this megaspore, functional megaspore, there is a development of the female gametophyte. Whole this process takes place inside this megaspore. या megaspore च्या आतमध्ये होते म्हणून तिला एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हटलं जातं. आणि मोनोस्पोरिक का म्हणायचं, कारण एकाच मेगास्पोर पासून काय डेव्हलप होणार आहे, पूर्ण फिमेल गॅमेटोफाइट or the embryo sac development. How this embryo sac development takes place? Then this functional megaspore undergo first mitotic division. आता याच्यामध्ये काय होईल, mitotic division होणार. First mitotic division to form the 2 nuclei. फंक्शनल मेगास्पोर मध्ये हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे. त्या हॅप्लॉइड न्यूक्लियस काय करेल, मायटोसिस करणार आहे. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर काय होईल, 2 न्यूक्लिअर फॉर्म. देन सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन टेक्स प्लेस. काय होईल, सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. देन सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन म्हणजे मायटोसिस झालं की परत काय होतील, या 2 पासून 4 न्यूक्लिअर फॉर्म होतील. सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. Then third mitotic division. After the third mitotic division, 4 haploid nuclei at one end, one polar and another polar end, 4 haploid nuclei. Means the functional megaspore undergo first mitotic division to form the 2 nuclei. Only karyokinesis takes place. म्हणजे फक्त न्यूक्लियसचीच डिव्हिजन होणार, लगेच सायटोकायनेसिस होणार नाही. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन 2 न्यूक्लिअर फॉर्म. आफ्टर this first mitotic division, this functional megaspore undergoes second mitotic division and then there is a formation of 4 haploid nuclei. Then these megaspore undergo the third mitotic division and at the end of third mitotic division 8 nuclear form. काय फॉर्म होणार आहे, 8 न्यूक्लिअर त्याच्यामध्ये फॉर्म होते. Out of these 8 nuclei means 4 at one polar region, 4 at another pole. So out of these 4, 1 is migrate in the center. प्रत्येक पोल कडून काय होणार आहे, एक एक न्यूक्लिअर हा सेंटरला मायग्रेट होईल. And then there is a सायटोकायनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन होईल. परत काय होणार, सेल वॉल फॉर्मेशन. And then there is a development of 7 cell, 8 nuclei, embryo sac or the female gametophyte. Means this is called as a development of female gametophyte. Development of female gametophyte and megasporogenesis. कसं झालेलं आहे मेगास्पोरोजेनेसिस, द आर्चिस्पोरियल सेल ऍक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल. दिस आर्चिस्पोरियल ऍक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल and this megaspore mother cell, diploid megaspore mother cell undergo meiosis. Meiosis
च्या एंडला काय होणार आहे, ऍट द एंड ऑफ meiosis 4 haploid megaspores are formed. Out of these 4 megaspore, 3 degenerate, 1 remain functional, especially the megaspore at the chaliceal end which remain functional. Then this functional megaspore undergo 3 mitotic division, म्हणजे 3 वेळा त्याच्यामध्ये मायटोसिस होईल. पहिल्या मायटोटिक डिव्हिजनला एका हॅप्लॉइड न्यूक्लियस पासून 2 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील, दुसऱ्या मायटोटिक डिव्हिजनला 4 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील, तिसऱ्या मायटोटिक डिव्हिजनला 8 न्यूक्लियाय फॉर्म होणार. तर ही जी काही प्रोसेस होणार आहे, पहिल्यांदा फक्त न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होणार आहे, सायटोकायनेसिस होणार नाही, सेल वॉल फॉर्मेशन होणार नाही. 4 न्यूक्लियाय एका पोलला असतील, 4 दुसऱ्या पोलला असतील. आता त्यामधल्या प्रत्येक पोल कडून एक एक न्यूक्लियस काय होणार आहे, सेंट्रल रिजनला मायग्रेट होईल आणि ते दोन्ही एकत्र येऊन त्याच्यापासून सेकंडरी न्यूक्लियस फॉर्म होणार. तर एकदा का हे कॅरिओकायनेसिस कंप्लीट झालं की त्यानंतर काय होणार आहे, सायटोकायनेसिस होईल. मीन्स डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट और एम्ब्रियो सॅक इज टेक्स प्लेस. Karyokinesis is complete. Then 3 nuclei at the chaliceal end form the 3 antipodal cells. याच्याभोवती काय होईल, सेल वॉल फॉर्म होणार, 3 सेल्स फॉर्म होतील and these 3 cells at the chaliceal end these 3 cells are known as antipodal cells. Then the 2 nuclei which are migrated in the center, they form the one cell and this is nothing but the secondary nucleus or polar nuclei त्याला म्हटलं जातं. Then 3 cells which are present at the micropylar end, these 3 cells togetherly known as egg apparatus. त्यांना एकत्ररित्या काय म्हणणार आपण, egg apparatus, and this egg apparatus which is formed from the central egg. याच्यात बरोबर मध्ये काय असेल, सेंट्रलला एग प्रेझेंट आहे आणि दोन्ही साइडला 2 सेल्स असतील. दीज आर नथिंग बट द सिनर्जिड्स. त्यांना आपण काय म्हणतो, सिनर्जिड्स म्हणणार आहे. इन दिस सिनर्जिड्स, आता या सिनर्जिड मध्ये आपल्याला परत एक खाली एक असं स्ट्रक्चर दिसतंय. जर आपण एक सिनर्जिड बघितली तर त्या सिनर्जिड मध्ये आपल्याला असं फिंगर लाईक असं एक स्ट्रक्चर दिसतं. दिस इज कॉल्ड एज ए फिलिफॉर्म ॲपरेटस. त्यालाच काय म्हटलं जातं, फिलिफॉर्म ॲपरेटस. की जे फिलिफॉर्म ॲपरेटस काय करेल, इट गाइड द पोलन ट्यूब. एकदा का पोलन ट्यूब आतमध्ये एंटर झाली, ह्या फिमेल गॅमेटोफाइट पर्यंत आल्यानंतर एग पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला गायडन्स करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, फिलिफॉर्म ॲपरेटस करेल. देन इन द सेंटर लार्ज सेल इज प्रेझेंट विच इज नथिंग बट द एग. त्याला आपण म्हणतो एग, विच इज द फिमेल गॅमेट. तो काय असणार आहे, फिमेल गॅमेट आहे की ज्याच्या बरोबर एका मेल गॅमेटचं युनियन होणार आणि झायगोट फॉर्म होईल. सो इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लियाय एम्ब्रियो सॅक और द फिमेल गॅमेटोफाइट मीन्स द polygonum type of the embryo sac, which is firstly observed in the polygonum, so it is called as a polygonum species. मध्ये ती पहिला अशा टाइपचं स्ट्रक्चर म्हणून याला नाव काय दिलेलं आहे, पॉलिगोनम टाइप. की जी कशी आहे तर 8 न्यूक्लियाय and 7 cells. 3 cells at the chaliceal end known as antipodal cell. These antipodal cells after fertilization these are degenerate. antipodal cells काय होणार आहे, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर डिजनरेट होतात. एक्झॅक्ट फंक्शन ऑफ अँटीपोडल सेल्स आर नॉट नोन. अजूनपर्यंत त्याचं एक्झॅक्ट फंक्शन माहित नाही, पण जोपर्यंत जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं, फर्टिलायझेशन झालं की त्या डिजनरेट होणार. देन सेकंडरी न्यूक्लियस विच इज फॉर्म फ्रॉम द विच इज डिप्लॉइड वन. कारण एक हॅप्लॉइड न्यूक्लियाय एका पोल कडून आलेला आहे, दुसऱ्या मायक्रोपेलर एंड कडून एक पोल आला. अशा पद्धतीने 2 न्यूक्लियाय एकत्र आले, त्यामुळे डिप्लॉइड न्यूक्लियस हे सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये असणार आहे. आणि त्यामुळे सेकंडरी न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉइड वन and this secondary nucleus unite with the one male gamete and form the triploid primary endosperm, and this triploid primary endosperm which play very important role in the formation of endosperm. nutritive tissue form करे, endosperm ही nutritive tissue form करे.
आणि मायक्रोपायलर एंडला ज्या 3 सेल्स असतील त्या तिन्ही सेल्सला एकत्र आपण काय म्हणणार आहोत, एग ॲपॅरेटस. की जे एग ॲपॅरेटस कशापासून फॉर्म झाले, सेंट्रलला एग प्रेझेंट आहे. सेंट्रलला काय प्रेझेंट आहे, तर एग प्रेझेंट असेल आणि दोन साइडला दोन काय आहेत, सिनर्जिड्स असतील. एग जे असेल त्या एगचं फंक्शन काय, वन मेल गॅमेट युनाइट विथ द एग टू फॉर्म ए झायगोट अँड फ्रॉम झायगोट एम्ब्रियो इज डेव्हलप. देन the two synergids, त्याच्या साइडला दोन synergids आहेत. these synergids provide nourishment to this egg. या एगला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणार आहेत आणि या सिनर्जिड मध्येच काय असणार आहे, बेसल पॉइंटला त्याच्या ऍट द बेस ऑफ दिस सिनर्जिड सेल्स एक फिंगर लाईक प्रोजेक्शन सारखं एक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. दिस इज कॉल्ड एज ए फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस. हे जे स्ट्रक्चर दिसते आपल्याला हे दोन काय आहेत, तर फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस आहे. आणि या फिलिफॉर्म ॲपॅरेटसचं फंक्शन काय, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब दॅट इज टू रिचेस अप टू द एग. एग पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला गायडन्स करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, या सिनर्जिड्स करते. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट or embryo sac. So in this lecture we discuss about the structure of anatropous ovule, then megasporogenesis means formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell by the process of meiosis. It is called as a megasporogenesis. Then we discuss about the development of the female gametophyte or the development of embryo sac. When the 4 megaspores are formed, out of these 4 megaspore 3 degenerate, 1 functional. This functional megaspore undergo 3 mitotic division to form a 7 cell 8 nucleated female gametophyte or the embryo sac. And all cells of this embryo sac are haploid except secondary nucleus. secondary nucleus मध्ये फक्त diploid nucleus आहे, कारण दोन haploid इथं एकत्र आले. बाकी अँटीपोडल सेल मध्ये तुम्ही बघितला सिनर्जिड, एग या सगळ्यामध्ये haploid nucleus प्रेझेंट असणार. सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. देन अप टू दिस fourth lecture we discuss different points and how these points are important in your exam. In first lecture we discuss about the different methods of the asexual reproduction. आपण asexual reproduction च्या वेगवेगळ्या मेथड्स बघितल्या and these different methods of asexual reproduction त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिले. These examples are very important for your NEET exam. MCQ साठी पण ते इम्पॉर्टंट आहे, as well as match the pair साठी सुद्धा त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा जे नॅचरल मेथड ऑफ व्हिजिटेटिव्ह प्रोपागेशन आहे ते मॅच द पेअर साठी तुम्हाला नॅचरल मेथड्स एका साईडला दिले जातील, दुसऱ्या साईडला एक्झाम्पल्स दिले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर बडिंग आहे, कटिंग, ग्राफ्टिंग याच्यामधली एखादी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ व्हिजिटेटिव्ह प्रोपागेशन कोणत्याही दोन तुम्हाला शॉर्ट नोट साठी सुद्धा किंवा आन्सरिंग वन सेंटेन्स साठी सुद्धा त्याच्यातले तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतील. किंवा कम्प्लीट द चार्ट साठी सुद्धा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. नीटला पण हा इम्पॉर्टंट पॉइंट. त्याचबरोबर आपण नेक्स्ट त्याच्यामध्ये काय स्टडी केलं होतं, तर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन बघितलं, पण त्याच्या आधी इव्हेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघितले. त्याच्यामधले सिक्वेन्शियली आपल्याला इव्हेंट्स माहिती पाहिजे, त्या इव्हेंट्स वरती पण एखादा एमसीक्यू आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. देन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जे काही पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर आहे त्या पोलन ग्रेनच्या स्ट्रक्चर मधला आपल्याला स्ट्रक्चर वरती स्केच अँड लेबल वरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन त्याचं जे काही कंपोनंट आहे, एक्झाईमचं कंपोनंट स्पोरोपोलॅनिन पासून फॉर्म झालेलं आहे, देन इंटाईन, सेल्लोज आणि पेक्टिन पासून फॉर्म झालेलं आहे, हे कंपोनंट आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. देन मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस या दोन्ही डेफिनेशन आपल्याला परीक्षेमध्ये आन्सरिंग वन सेंटेन्स मध्ये विचारले जाऊ शकतात. देन ब्रॉड क्वेश्चन साठी डिस्क्राइब द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, डिस्क्राइब द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Anatropous ovule, then the
स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रोपस होईल या पद्धतीनं तुम्हाला नीट मध्ये सुद्धा ही डायग्राम विचारली जाऊ शकते आणि याचे लेबल्स तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे असतात किंवा एखादं लेबल दिलं जाईल आणि त्याचे फंक्शन्स तुम्हाला खाली दिले जातात. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारला जातो. थेरीला पण याच्यावरती अनाट्रोपस ओव्ह्यूल वरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. मीन्स आयडेंटिफाय किंवा ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ V.S.of anatropous ovule अँड लेबल, आणि लेबल तुम्हाला सांगितले जातील ते लेबल्स तुम्हाला तिथे द्यावे लागतील. देन नेक्स्ट ऑल्सो याच्यामध्ये क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो जो नीटच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे. पोलन बँक. पोलन बँक मध्ये पोलन प्रिझर्वेशन इन लिक्विड नायट्रोजन -196 डिग्री सेल्सिअसला असतं. -196 डिग्री सेल्सिअस हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याचबरोबर पोलन ॲलर्जी, पोलन ॲलर्जीचा पॉइंट सुद्धा तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला जाईल. त्याचबरोबर द pollen grains are highly nutritious, so they are useful in the preparation of tablet and syrup. म्हणजे 4 सेंटेन्स दिले जातील. त्या सेंटेन्स मधलं चूज द इनकरेक्ट सेंटेन्स, चूज द करेक्ट सेंटेन्स अशामध्ये असे थेरॉटिकली आहे त्याचे सेंटेन्स तुम्हाला दिले जातात आणि त्यामधलं करेक्ट किंवा इनकरेक्ट सेंटेन्स तुम्हाला विचारलं जातं. त्याचबरोबर आपण अनयुज्युअल फ्लावरिंगचे 2 एक्झाम्पल घेतले होते, नीलकरंजी आणि बांबू. हे दोन्ही तुम्हाला एक्झाम्पल लक्षात ठेवायला पाहिजेत. त्याच्यावरती पण नीट मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन द एम्ब्रियो सॅक. जर तुम्हाला क्वेश्चन आला स्केच अँड लेबल फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा स्केच अँड लेबल एम्ब्रियो सॅक, दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे. फक्त एवढीच डायग्राम आपल्याला काढायची आहे. जर क्वेश्चन विचारलेला असेल स्केच अँड लेबल एम्ब्रियो सॅक और स्केच अँड लेबल फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा मेल गॅमेटोफाइट वरती पण स्केच अँड लेबलचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा डायग्राम तिथं दिली जाईल त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला 2-3 क्वेश्चन्स, द डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन्स पण तुम्हाला किंवा फिगर बेस्ड क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला तिथं विचारले जाऊ शकतात. So these are the various type of the questions which are asked in your NEET exam as well as in your theory exam. So you can remember the different examples. There's a syncarpous, apocarpous example लक्षात ठेवले पाहिजेत. What is the meaning of syncarpous? What is the meaning of apocarpous? Multiovulate, uniovulate. All these examples you can read carefully and remember all these examples because these are very important for your CET NEET exam as well as in your theory exam. So in this way we complete this 4th lecture of reproduction in lower and higher plants. Thank you very much.